नमस्कार श्रोता बंधुरा आमार गल्पेर आसरे सबाइके स्वागत। सकले कुशल कामना करे आजकेर गल्प पाठ शुरू करछि। आमी आपनादेर शोनाচ্ছিলাম वाल्मीकि रामायणेर बालकांड। एर प्रथम पर्व आपनारा निश्चयई शुनेছেন। आज आमी आपनादेर शोनाबो बालकांडेर शेष अंशटी। सकल श्रोता बंधुर काछे अनुरोध सम्पूर्ण काहिनीटी शुनबेन। भालो लागले अवश्यई लाइक करबेन और आमार चैनलटिके सबस्क्राइब करे आमार पाशे थाकबेन, आमार सहयोगिता करबेन। आपनादेर भालोबासा और सहयोगिता आमार एकान्त काम्य। बालकांडेर एई पर्वे आमी आपनादेर आज शोनाबो राक्षस मारीच ओ सुबाहु बध, विश्वामित्र मुनिर ब्राह्मणत्व लाभेर काहिनी, पृथिवीते गंगार आनयनेर काहिनी और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नेर विवाहेर गल्प। अयोध्यार राजा दशरथेर चार राजकुमार बड़ हये उठलेन दिने दिने। तारा जेमन रूपवान तेमनी गुणवान, जेमनी विद्वान तेमनी ज्ञानवान, जेमनी वीर तेमनी परोपकारी। प्रजादेर नयनेर मणि हये उठलेन तारा। आर राम तिनी तो सकलेर प्राण। असामान्य तार तेजस्विता ओ पराक्रम, चरित्र तार निर्मल चंद्रेर मतो मनोहर। प्रगाढ़ भालोबासा चार भाई, विशेष करे रामे और लक्ष्मणे एवं भरते और शत्रुघ्ने अपूर्व स्नेहबंधन गड़े उठल। एकदिके राम लक्ष्मण जेमन परस्पर के छेड़े एक दंडও थाकते पारतेन ना, अपरदिके तेमनी भरत और शत्रुघ्न फिरतेन परस्परेर छायार मतो। क्रमे बियेर बयस हलो कुमारदेर। एमन समय महामुनि विश्वामित्र एसे उपस्थित हलेन दशरथेर राजसभाय। मुनिके अभ्यर्थना करे राजा दशरथ बोललेन, आज कि सौभाग्य आमार, आपनार मतो महामुनिर पाয়ের धूलो पड़लो आमार राजसभाय। बोलुन आपनार आदेश कि, आमी सानंदे ता पालन करब। विश्वामित्र बोललेन, महाराज आमार यज्ञे विषम विघ्न घटाচ্ছে मारीच और सुबाहु नामे दुई राक्षस। तारा यज्ञेर समय यज्ञवेदीर ओपर मांस और रक्त बर्षण करे यज्ञ पण्ड करे देय। यज्ञेर समय काउके अभिशाप देওয়া निषिद्ध, ताई तादेर दमन करते पारछि ना आमि। आपनि रामके आमार संगे दिन, तिनिই बध करबेन राक्षसदेर। विश्वामित्रेर प्रार्थना शुने मुहूर्तकाल अचेतन प्राय हये रइलेन दशरथ। कि बोलছেন मुनि, किशोर रामके निये जेते चान दुर्दान्त राक्षसदेर बध करते? सकातरे बोललेन दशरथ, मुनिवर रामेर बयस जे एखोनो 16 हयनि, से कि करे युद्ध करबे मायाबी राक्षसदेर संगे? एकान्तई यदि ताके निये जेते चान तबे तार साथे आमाकेও ससैन्ये निन। दशरथेर कथा शुने विषम क्रुद्ध हलेन विश्वामित्र। बोललेन, राजा आमार प्रार्थना पूरण करबे बोले प्रतिश्रुति दिएছিলে तुमी, एखन ता भंग करले। बेश, आमी जेमन एसेছি तेमনি फिरे যাচ্ছি। তুমি प्रतिज्ञा भंग करे सुखे থেকো। विश्वामित्रेर क्रोध देखे भीत हलेन सबाई। के जाने हयतो मुनिर शापे सब अंशे ध्वंस हबेन दशरथ। तखन राजपुरोहित वशिष्ठ विधिमते बोझालेन राजाके। तार उपदेशे दशरथ रामके विश्वामित्रेर साथे जेते दिलेन। लक्ष्मणও तादेर संगे चललेन। राम लक्ष्मणके निये पथ चलेছেন विश्वामित्र। बेश किछु दूर गिये रामके तिनि बला ओ अतिबला नामे दुटो मंत्र शिखिए दिलेन। बोललेन, এই মন্ত্র দুটির প্রভাবে তোমার শ্রম বা জ্বর হবে না কখনো।
রূপও চিরদিন অটুট থাকবে। রাক্ষসরা তোমাকে ধর্ষণ করতে পারবে না। সৌভাগ্যে, জ্ঞানে আর দক্ষতায় তোমার সমান হবে না কেউ। এই মন্ত্র দুটি আবৃত্তি করা মাত্র ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হবে তোমার। পরদিন নৌকায় চড়ে সরজু নদী পার হয়ে এক ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করলেন বিশ্বামিত্র ও রাম লক্ষ্মণ। বিশ্বামিত্র বললেন, পূর্বে এখানে বিশাল দুটি রাজ্য ছিল। রাক্ষসী তারকা আর তার ছেলে মারীচের অত্যাচারে আজ এই মহারণ্যে পরিণত হয়েছে জনপদ দুটি। সহস্র হস্তিনীর বল ধরে রাক্ষসী তারকা। তুমি তাকে বধ করো রাম, স্ত্রীলোক বলে ক্ষমা করো না যেন। এই কথা শুনে ঘোর রবে ধনুতে টঙ্কার দিলেন রাম। অমনি ভীষণ দর্শনা তারকা মহারোষে আক্রমণ করল রাম লক্ষ্মণকে। মস্ত মস্ত পাথরের চাই ছুঁড়ে মারতে লাগলো সে। তবুও স্ত্রীলোক বলে তার প্রতি করুণা হলো রামের। তিনি রাক্ষসীকে প্রাণে না মেরে বাণ ছুঁড়ে তার হাত দুখানি কেটে দিলেন শুধু, আর লক্ষ্মণ কেটে দিলেন তার নাক কান। এতে আরো ক্ষেপে গেল রাক্ষসী। পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে চতুর্দিক অন্ধকার করে তুলল সে। তখন বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম তীর ছুঁড়ে বধ করলেন তারকাকে। সেদিন সেই বনেই রাত কাটালেন বিশ্বামিত্র ও রাম লক্ষ্মণ। পরদিন প্রভাতে বিশ্বামিত্র রামকে কতকগুলো অসাধারণ অস্ত্র দিলেন। তারপর তিনজনে গেলেন বিশ্বামিত্রের আশ্রমে। পরদিন উষাকালে যজ্ঞে বসলেন বিশ্বামিত্র। 6 দিন ধরে মৌনী হয়ে ক্রমাগত যজ্ঞ করতে লাগলেন তিনি। আর রাম লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে সমানে জেগে পাহারা দিতে লাগলেন তার আশ্রম। যজ্ঞের 6ষ্ঠ দিনে রাক্ষস মারীচ আর সুবাহু সদল বলে রুধির বর্ষণ করতে লাগলে যজ্ঞবেদীর উপর। তা দেখে রাম মারীচকে এক বাণ মারলেন। বাণের আঘাতে মারীচ অচেতন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে পড়ল বহু দূরে মহাসমুদ্রের মধ্যে। রাম আরেক বাণে বধ করলেন সুবাহুকে। তৃতীয় বাণে তিনি সংহার করলেন অন্য সমস্ত রাক্ষসদের। বিশ্বামিত্র তখন নির্বিঘ্নে যজ্ঞ শেষ করে ধন্যবাদ দিলেন রামকে। পরদিন আবার চলতে আরম্ভ করলেন তিনজনে। 2 দিন পরে গঙ্গা তীরে উপস্থিত হয়ে তারা স্নান আহ্নিক ও ভোজন সমাধা করলেন। তারপর বিশ্বামিত্র পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়নের কাহিনী শোনালেন 2 ভাইকে। পুরাকালে অযোধ্যায় সগর নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তার ছিল 2 রানী। বড় রানীর একটি মাত্র ছেলে অসমঞ্জ, আর ছোট রানীর ছেলে হলো 60,000। ক্রমে বড় হলেন অসমঞ্জ। অংশুমান নামে একটি ছেলেও হলো তার। কিন্তু অসমঞ্জ এমনই দুর্বৃত্ত আর অত্যাচারী হয়ে উঠলেন যে সগর রাজা তাকে নির্বাসিত করলেন অযোধ্যা থেকে। এরপর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন সগর রাজা। যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হলো। দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষস রূপ ধরে চুরি করে নিয়ে গেলেন সেই ঘোড়া। সগর রাজার 60,000 ছেলে ঘোড়ার খোঁজে বেরুলেন, কিন্তু সারা পৃথিবী খুঁজেও ঘোড়াটিকে পেলেন না তারা। অবশেষে তারা মাটি খুঁড়ে পাতালে গেলেন। সেখানে কপিল মুনির আশ্রমের কাছে ঘোড়াটিকে চড়ে বেড়াতে দেখলেন তারা। কপিল মুনিকে অশ্বচোর ভেবে তাকে আক্রমণ করলেন সগর নন্দনেরা। তাতে মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে এমন এক হুঙ্কার দিলেন যে সগরের 60,000 ছেলে ভস্ম হয়ে গেলেন। এদিকে ছেলেদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সগর রাজা তার নাতি অংশুমানকে পাঠালেন তাদের খোঁজে। অনেক খুঁজে অংশুমান কপিল মুনির আশ্রমে গিয়ে পিতৃব্রদের দুর্দশা দেখে মর্মাহত হলেন। মুনির শাপে মৃত্যু হলে লোকে স্বর্গে যেতে পারে না, এই কথা ভেবে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন তিনি। এমন সময় পক্ষীশ্রেষ্ঠ গরুড় এসে তাকে বললেন, হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গার জলে সগরতনয়দের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করলে
তাদের স্বর্গলাভ হবে। অংশুমান যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে ফিরে এসে পিতামহ সগরকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনার বহু চেষ্টা করলেন সগর, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হলেন না। শেষ পর্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন তিনি। সগরের পরে রাজা হলেন অংশুমান, তারপর অংশুমানের ছেলে দিলীপ। কিন্তু তারাও গঙ্গাকে আনতে পারলেন না পৃথিবীতে। দিলীপের পর রাজা হলেন তার ছেলে ভগীরথ। তিনি মন্ত্রীদের ওপর রাজ্য চালনার ভার দিয়ে গেলেন গোকর্ণ প্রদেশে। সেখানে পৃথিবীতে গঙ্গা অবতরণের জন্য কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন তিনি। ভগীরথের তপস্যায় প্রসন্ন হলেন ব্রহ্মা। তিনি ভগীরথকে দর্শন দিয়ে বললেন, তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে রাজা। গঙ্গা নামবেন ভূতলে, কিন্তু তার পতনের বেগে পৃথিবী যে চূর্ণ হয়ে যাবে। তাই তুমি তপস্যা করে সন্তুষ্ট করো মহাদেবকে। তিনি গঙ্গাকে ধারণ করলে তার পতনের গতিবেগ হ্রাস পাবে। ভগীরথ তপস্যা করে প্রসন্ন করলেন মহাদেবকে। মহাদেব গঙ্গার ধারাকে ধারণ করতে সম্মত হলেন। গঙ্গা তখন বিশাল আকারে ভীষণ বেগে শিবের মাথার ওপর পড়তে লাগলেন। তারপর শিবের জটা বেয়ে সপ্তধারায় ছড়িয়ে পড়লেন পৃথিবীর বুকে। ওই ধারা সাতটির একটির নাম সিন্ধু। সেই ধারাটি ভগীরথের পিছনে পিছনে বয়ে চলল। রাজা ভগীরথ চলেছেন দিব্য রথে চড়ে, তার পিছনে পিছনে বয়ে চলেছে গঙ্গার স্রোত। পথে পড়ল জহ্নু মুনির আশ্রম। মুনি তখন যজ্ঞ করছিলেন। গঙ্গার প্রবল স্রোতে ভেসে গেল তার যজ্ঞস্থান। মুনি ক্রুদ্ধ হলেন, গণ্ডুস করে পান করে ফেললেন গঙ্গার সমস্ত জল। তখন দেবতা, গন্ধর্ব ও ঋষিরা মিলে স্তব করে শান্ত করলেন জহ্নু মুনিকে। জহ্নু মুনি প্রসন্ন হয়ে নিজের কর্ণরন্ধ্র দিয়ে বের করে দিলেন গঙ্গাকে। সেই থেকে গঙ্গার আরেক নাম হল জাহ্নবী, অর্থাৎ জহ্নুর কন্যা। আবার ভগীরথকে অনুসরণ করতে লাগলেন গঙ্গা। শেষে তিনি সাগরে মিশে প্রবেশ করলেন পাতালে। সেখানে তার স্পর্শে সগর নন্দনেরা মুক্তি পেয়ে স্বর্গে গেলেন। এমনই করে গঙ্গা নেমেছিল পৃথিবীতে। ভগীরথ তাকে মর্তে এনেছিলেন বলে তার আরেকটি নাম ভাগীরথী। পরদিন বিশ্বামিত্র ও রাম লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হলেন। একদিন পরে তারা পৌঁছলেন মিথিলায়। মিথিলার এক নির্জন উপবনে মহামুনি গৌতমের আশ্রম। গৌতমের পত্নী অহল্যা একটি গুরুতর অপরাধ করে ফেলেন। তাতে মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দেন, বহু বছর ধরে তোমাকে একা থাকতে হবে এই আশ্রমে। কেউ দেখতে পাবে না তোমাকে। শুধু বায়ু হবে তোমার খাদ্য, আর শয্যা হবে ভস্মস্তূপ। তবে দশরথের পুত্র রাম এই আশ্রমে এলে শাপমোচন হবে তোমার। এই বলে গৌতম মুনি হিমালয় পর্বতে চলে গেলেন তপস্যা করতে। রাম গৌতম মুনির আশ্রমে প্রবেশ করলে শাপ মুক্তা হলেন অহল্যা। তিনি বহু সমাদরে রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করলেন। গৌতম মুনির আশ্রম থেকে তিনজনে গেলেন মিথিলারাজ জনকের যজ্ঞস্থলে। জনকের পুরোহিত শতানন্দ হলেন অহল্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র। জননীর শাপ মুক্তিতে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন তিনি। তিনি সযত্নে রাম লক্ষ্মণের বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। তারপর বিশ্বামিত্রের সম্বন্ধে অপূর্ব কাহিনী শোনালেন রামকে। শতানন্দ বললেন, বিশ্বামিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজা। একবার তিনি দেশ পর্যটনে বের হলেন, সঙ্গে তার চতুরঙ্গ সেনা। এ দেশ সে দেশ ঘুরে তিনি উপস্থিত হলেন বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে। রাজা রাজবাহিনীর আহারের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলেন বশিষ্ঠ। পাছে মুনি অসুবিধায় পড়েন, তাই বিশ্বামিত্র সবিনয়ে আহারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ছাড়লেন না মুনি। সুরভি নামে বশিষ্ঠের একটি গাভী ছিল। সেটি ছিল কামধেনু। তার কাছে যা চাওয়া যেত
তাই পাওয়া যেত। বশিষ্ঠ গাভীটিকে বললেন, সুরভি, তুমি রাজা বিশ্বামিত্র ও তার সৈন্যদের জন্য উত্তম আহারের ব্যবস্থা করো। অমনি অসংখ্য স্বর্ণপাত্র সৃষ্টি করল সুরভি। নানা রকম উপাদেয় খাদ্যে পূর্ণ সে পাত্রগুলো। রাজা বিশ্বামিত্র ও তার সৈন্যদল ওই সমস্ত দুর্লভ খাদ্য ভোজন করে পরম পরিতৃপ্ত হলেন। সুরভির কীর্তিকলাপ দেখে তাকে পাবার জন্য ভারী আকাঙ্ক্ষা হল বিশ্বামিত্রের। বহু ধনরত্নের বিনিময়ে তিনি গাভীটিকে কিনে নিতে চাইলেন বশিষ্ঠের কাছ থেকে, কিন্তু কিছুতেই রাজি হলেন না বশিষ্ঠ। তখন বিশ্বামিত্রের আদেশে তার ভৃত্যেরা সবলে টেনে নিয়ে চলল সুরভিকে। সুরভি এক হ্যাচকা টানে নিজেকে মুক্ত করে নিল রাজভৃত্যদের হাত থেকে। তারপর সে ছুটে এসে বশিষ্ঠের পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ভগবান, এই দুর্বৃত্ত ক্ষত্রিয় রাজার চেয়ে আপনি অধিকতর শক্তিমান, কারণ ক্ষত্রিয় বলের চেয়ে ব্রহ্মবলই অধিক। অনুমতি দিন, আমি ব্রহ্মবলে এই দুরাত্মার দর্পবল আর অপচেষ্টা চূর্ণ করি। বশিষ্ঠমুনি অনুমতি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হামবাড়ব করে উঠল সুরভি, আর তার দেহ থেকে বেরিয়ে এলো অসংখ্য সৈন্য। তারা নিমেষের মধ্যে বিশ্বামিত্রের বাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলল। তা দেখে বিশ্বামিত্রের 100 ছেলে বশিষ্ঠকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু মুনির এক হুঙ্কারেই ভস্ম হয়ে গেল তারা। এতে বিষদাঁত ভাঙা সাপের মতো বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন বিশ্বামিত্র। তিনি তার এক পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে চলে গেলেন হিমালয়। সেখানে কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে প্রসন্ন করে বর পেলেন যে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি সবার অস্ত্র তার আয়ত্তে হবে। বর পেয়ে আবার ফিরে এসে বশিষ্ঠের আশ্রম আক্রমণ করলেন বিশ্বামিত্র, কিন্তু বশিষ্ঠ তার ব্রহ্মতেজের বলে আবার পরাস্ত করলেন তাকে। তখন বিশ্বামিত্র বুঝতে পারলেন যে ব্রহ্মবলের কাছে ক্ষত্রিয় বল তুচ্ছ। তাই তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন আবার। সেই সময় রামেরই এক পূর্বপুরুষ রাজা ত্রিশঙ্কুর আকাঙ্ক্ষা হল তিনি সশরীরে স্বর্গে যাবার যজ্ঞ করবেন, কিন্তু তার পুরোহিত বশিষ্ঠ এ যজ্ঞ করতে রাজি হলেন না। বশিষ্ঠের ছেলেরাও রাজি হলেন না। ত্রিশঙ্কু তখন গেলেন বিশ্বামিত্রের কাছে। বিশ্বামিত্র রাজি হলেন এই যজ্ঞ করতে। যজ্ঞ আরম্ভ করলেন বিশ্বামিত্র। যজ্ঞের প্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গেলেন রাজা ত্রিশঙ্কু, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র আর অন্যান্য দেবতারা তাকে বললেন, ফিরে যাও ত্রিশঙ্কু, স্বর্গবাসের অধিকার তুমি পাওনি। মূর্খ, তুমি নিচের দিকে মাথা করে পৃথিবীতে পড়ো আবার। ত্রাহি ত্রাহি, বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে করতে অধরশির হয়ে ত্রিশঙ্কু পড়তে লাগলো পৃথিবীতে। এই দেখে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, থামো থামো। এই বলেই তিনি নতুন এক স্বর্গ আর নতুন সব দেবতা সৃষ্টি করতে লাগলেন। তাই দেখে দেবতারা তখন ভয় পেয়ে বিশ্বামিত্রকে এসে বললেন, মুনিবর, আপনার মনোরথ পূর্ণ হবে। আপনি যেসব নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে জ্যোতির্ময় রূপ ধরে দেবতুল্য হয়ে অবস্থান করবে ত্রিশঙ্কু। এ কথা শুনে বিশ্বামিত্র শান্ত হলেন। তারপর পুষ্কর তীর্থে গিয়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যা করতে লাগলেন। এর কিছুদিন পরে অযোধ্যার রাজা অম্বরীশের যজ্ঞের পশু হরণ করেন দেবরাজ ইন্দ্র। পুরোহিত বললেন, যজ্ঞের পশু অপহৃত হওয়া গুরুতর দোষ। এই দোষে অম্বরীশ বিনষ্ট হবেন। সুতরাং হয় তিনি পশুটিকে খুঁজে আনুন, নয়তো একটি মানুষকে বলি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করুন। অনেক চেষ্টা করেও সন্ধান পাওয়া গেল না পশুটির। অম্বরীশ তখন ভৃগুতুঙ্গে গিয়ে লক্ষ ধেনুর বিনিময়ে ঋচিক মুনির মধ্যম পুত্রকে কিনে আনলেন যজ্ঞে বলি দেবার জন্য। মুনিপুত্রটি বয়সে বালক, নাম সুনহ শেখ। বিশ্বামিত্রের ভাগিনেও তিনি।
সুনহশেবকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরছিলেন অম্বরীশ। পথে পুষ্কর তীর্থে মাতুল বিশ্বামিত্রকে দেখতে পেলেন সুনহশেব। তিনি বিশ্বামিত্রের কোলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে বললেন, বাবা মা নিষ্ঠুরের মতো বেঁচে দিয়েছেন আমাকে, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, এমন উপায় করুন যাতে অম্বরীশের যজ্ঞও না পণ্ড হয়, অথচ আমিও বাঁচতে পারি। বিশ্বামিত্র সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে দুটি দিব্য গাথা শিখিয়ে দিলেন সুনহশেবকে। অম্বরীশ যজ্ঞস্থানে ফিরে বলি দিতে উদ্যত হলেন সুনহশেবকে। সুনহশেব তখন বিশ্বামিত্রের শেখানো গাথা দুটি গাইতে লাগলেন। সেই গাথা শুনে সন্তুষ্ট হলেন ইন্দ্র। তার বরে সুনহশেব দীর্ঘজীবী হলেন। অম্বরীশও বহু গুণ যজ্ঞফল পেলেন। এর পরেও বহু বছর ধরে তপস্যা করেন বিশ্বামিত্র। অবশেষে ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে তাকে ব্রহ্মণত্ব দিলেন। দেবতাদের অনুরোধে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিলেন এবং তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। পরদিন প্রভাতে মিথিলারাজ জনক দেখা করলেন বিশ্বামিত্র ও রামলক্ষ্মণের সঙ্গে। রাজা জনক একদিন লাঙল দিচ্ছিলেন জমিতে। হঠাৎ তিনি দেখেন হলরেখার মধ্যে পরমা সুন্দরী একটি শিশুকন্যা। কন্যাটিকে জনক রাজপুরীতে নিয়ে এসে নিজের সন্তানের মতো পালন করতে থাকেন। কন্যাটির নাম রাখেন তিনি সীতা, অর্থাৎ হলরেখা। দিনে দিনে বড় হলেন সীতা। তার বয়সও যত বাড়ে রূপও তত বাড়ে। দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল তার রূপের খ্যাতি। ক্রমে বিয়ের বয়স হল তার। জনকের ঘরে ছিল দেবাদিদেব শিবের ধনু। ধনুটি এমনই বিশাল আর এমনই ভারী ছিল যে মানুষ তো ছাড়, দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ কোনো প্রাণীরই সাধ্য ছিল না সেটি তুলতে। জনক ঘোষণা করলেন, যিনি এই ধনুতে গুণ পড়াতে পারবেন তারই সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে সীতাকে। ঘোষণা শুনে দেশ বিদেশের বহু রাজা, রাজপুত্র, বীর পুরুষ এলেন মিথিলায় হরধনুতে গুণ পড়াতে। কিন্তু গুণ পড়ানো তো দূরের কথা, ধনুটি নাড়াতে পর্যন্ত পারলেন না কেউ। সুতরাং সীতারও আর বিয়ে হয় না। বিশ্বামিত্র রাজা জনককে বললেন ধনুটি সভায় আনতে। জনকের আদেশে ৫,০০০ বলিষ্ঠ লোক মিলে বহু কষ্টে ৮ চাকার একখানা গাড়ি টেনে নিয়ে আনলো সভায়। সেই গাড়ির ওপরে বিশাল এক লৌহ সিন্দুক। ওই সিন্দুকের মধ্যেই ছিল হরধনু। বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় রাম অনায়াসে তুলে নিলেন সেই ধনু। তারপর তাতে গুণ পরিয়ে টান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধনুটি ভেঙে গেল। ধনুর ভঙ্গের ফলে যে ভীষণ শব্দ হলো, তাতে মনে হলো বুঝি বজ্রপাত হলো কোথাও, বুঝিবা খসে পড়ল বিশাল কোনো পর্বতচূড়া। রামের কীর্তি দেখে চমৎকৃত হলেন সভার লোক, চমৎকৃত হলেন জনক। বিস্ময়ের চেয়েও জনকের আনন্দ হলো আরো বেশি, কারণ এতদিনে মিলল সুন্দরী শ্রেষ্ঠা সীতার যোগ্য বর। তখন জনক দূত পাঠালেন অযোধ্যায়। দূতের মুখে সমস্ত সংবাদ শুনে পরমানন্দিত হলেন রাজা দশরথ। তিনি রানীদের সঙ্গে নিয়ে, ভরত শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে, আত্মীয় স্বজন নিয়ে চতুরঙ্গ সেনা সাজিয়ে মিথিলায় গেলেন। এবার বিয়ের পালা। শুধু রামের নয়, অন্য ৩ ভাইয়েরও বিয়ে হয়ে গেল। রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে তো হলোই, তাছাড়া উর্মিলা নামে জনকের একটি মেয়ে ছিল, তার সঙ্গে বিয়ে হলো লক্ষ্মণের। আর জনক রাজার ভাই কুশধ্বজের 2টি রূপবতী কন্যা, মান্ডবী আর শ্রুতকীর্তি। ভরত বিয়ে করলেন মান্ডবীকে আর শত্রুঘ্ন শ্রুতকীর্তিকে। 4 পুত্র আর 4 পুত্রবধূকে নিয়ে মহানন্দে অযোধ্যায় ফিরে চলেছেন রাজা দশরথ। সহসা পথিমধ্যে যমদগ্নি মুনির পুত্র পরশুরাম এসে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। ভয়ঙ্কর মূর্তি পরশুরামের মাথায় তার সমস্ত জটা, কাঁধে এক ভীষণ কুঠার, হাতে বিশাল ধনুর্বাণ। বহুবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেছেন তিনি।
দশরথ আর তার সঙ্গের লোকজন শঙ্কিত হলেন। ভয় হল পরশুরাম আবার কি এলেন ক্ষত্রিয় সংহার করতে। তারা বিধিমতে অভ্যর্থনা করলেন পরশুরামকে। পরশুরাম রামকে বললেন, রাম, শুনেছি তোমার বীরত্বের কথা, তোমার ধনুর্ভঙ্গের সংবাদও পেয়েছি আমি। আমার হাতে এই যে ধনু দেখছ, এটি হলো ভগবান বিষ্ণু। হরধনুর চেয়েও এটি শক্তিমান। দেখি তুমি কত বড় বীর। স্বর যোজনা করো তো এই ধনুটিতে। যদি পারো তবে তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব আমি। দশরথ ভয় পেলেন, মিনতি করলেন পরশুরামকে শান্ত হতে। কিন্তু পরশুরামের সেই এক কথা, স্বর যোজনা করো এই বিষ্ণু ধনুতে, আর তা যদি পারো তবে তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব আমি। অগত্যা রাম শান্তভাবে পরশুরামের হাত থেকে বিষ্ণু ধনু নিয়ে তাতে অক্লেশে স্বর যোজনা করলেন। তারপর বললেন, আমার এই স্বর অব্যর্থ, কিন্তু আপনি পূজনীয় ব্রাহ্মণ, তাই প্রাণবধ করতে চাই না আপনার। এখন বলুন, এই স্বর নিক্ষেপ করে আপনার গতিশক্তি নষ্ট করব, না নষ্ট করব আপনার তপবল? রামের অলৌকিক শক্তি দেখে ভয়ে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইলেন পরশুরাম। তারপর ধীর মৃদু কণ্ঠে মিনতি করে বললেন, আমার যথেচ্ছ ভ্রমণের শক্তি আছে, তুমি আমার সে শক্তি নষ্ট করো না রাম, বরং আমার তপবল নষ্ট করো বীর। রাম তখন বিষ্ণুধনু থেকে তীর ছুঁড়ে পরশুরামের তপবল নষ্ট করলেন। আর হতদম্ভ পরশুরাম চলে গেলেন মহেন্দ্র পর্বতে। এরপর রাজা দশরথ পুত্র আর পুত্রবধূদের নিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরলেন অযোধ্যায়। আনন্দ কোলাহলের মধ্যে 3 রানী বরণ করে ঘরে তুললেন 4 পুত্রবধূকে। রামায়ণের বালকাণ্ডের এখানেই সমাপ্তি হল। পরবর্তী পর্বে আমি আপনাদের শোনাব অযোধ্যাকাণ্ড। বালকাণ্ডের এই গল্পগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ।